Good afternoon, children. So today we are going to discuss 2016 Extended Theory Specimen Paper Chemistry. So you all know that this exam will be out of 80 and it will be for 1 hour 15 minutes. So all the rules are similar to that of physics. Okay. So let us discuss the questions. First question is, the following table gives the information about 6 substances. Okay, which substance could be a metal? So let us think some of the properties of metal. They are good conductivity as a solid and as liquid also, and they have high melting and boiling point. So let us see which substance is having these qualities. So the substance which is having high melting and boiling point is A. Whether we have to confirm whether it is having electrical conductivity in solid and liquid. So it is having. So A is the answer. Next question. State all the substances that are liquid at room temperature. Okay, state all the substances that are liquid at room temperature. Room temperature will be 25 to 35 degrees Celsius. So here we have to confirm, we have to make assessment based on the melting point. Okay, so which is having melting point less than 35. Let us check which is having melting point less than 35. It is having, B is having melting point less than 35, D is having melting point less than 35, F is also having melting point less than 35. So question is which is liquid, but here B is having boiling point is also less than 35. So it will become gas. So the answer is D and F. So you have to write both D and F, then only you will get marks. Okay. Which substance could have a macromolecular structure similar to that of silicon 5 oxide? Okay, which is having the macromolecular structure similar to that of silicon 5 oxide. How we have selected is, it is for a macromolecular structure means it will be having a strong covalent bond. So it will be having high melting and boiling point. So compared to others, it is having, C is having a high melting and boiling point, but more than that, E is having, and is also showing the properties of non-metals. So E will be the answer. Next question, which substance could be propane? Okay, which substance could be propane? That is organic compound. Idile edana. So we know that organic compounds, that is the answer is B, because they are existing as gas and they are poor conductor of electricity in liquid as well as solid. Okay, electricity in liquid as well as in solid. Okay. So next question, which substance could be sodium chloride? Sodium chloride means it is an ionic bond. Sodium chloride means it is an ionic bond. So let us see that which is having ionic bond means it will be having a property that it will conduct electricity when it is in molten state. Okay, when it is in molten state, not in a solid form. So here ionic bonding means it will be having high melting and boiling point. So comparing to this, നമുക്ക് C ആണ് വരിക, വേറെ എല്ലാത്തിനും high melting ഉണ്ട്, but എന്തുകൊണ്ട് I selected C means it is not conducting electricity when it is solid form, but it is conducting electricity when it is liquid form. അതായത് molten state ൽ ഇത് conduct ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that's the reason why I selected C. Okay. Next question, the table gives the composition of 3 particles. Particle A, particle B and particle C. What is the evidence in the table for each of the following? Particle A is an atom. Okay, same particle A is an atom because we know that for an atom number of protons will be equal to number of electrons. So this is an atom. Clear? Next question, particle that is A, B, C are all particles of the same element. Okay, A, B and C are all the particles of same element. All have the same number of protons or same atomic number.
Okay, so same element aanu parayan karanam A യും B യും C യും same element aanu parayan karanam because all are having same number of protons. Okay, particle A and C are isotopes of the same element. അത് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം isotopes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ isotopes are elements which is having same atomic numbers, that is same proton number but different neutron or nucleon number. So നമുക്കറിയാം A യും C യും atomic number same ആണ് and this is having different neutron number. Okay, so that is the answer. What is the electronic structure of particle A? For electronic configuration 15 ആണ്. First shell occupy 2 electrons, second shell 8, third shell 5. അത് നമുക്കറിയാം. Next question, is element A a metal or non-metal? Give your reason of your choice. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക? Let us consider the electronic configuration 285. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം it has a tendency to അതായത് to gain to attain its octet electronic configuration, that is to attain 8 electrons in the outermost shell, it will be accepting electrons. So while an element is accepting electrons means it will be a non-metal. So the answer is non-metal because it accepts electron. It needs 3 electron to complete outer shell because it is in group 5. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പീരീഡ് നമ്പറും എങ്ങനെയാ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്? ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് electron in the outermost shell. So ഇത് 5 ആണ്. So group number will be 5. പീരീഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എത്ര shells ഉണ്ട്? 1, 2, 3. 3 shells ഉണ്ട്. So the period will be 3. Okay, so ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, kinetic theory explain the properties in matter in terms of arrangements and movements of particles. Okay, kinetic theory explain the properties in matters and the arrangement of movement of particles. Nitrogen is a gas at room temperature. Nitrogen molecules N2 are spread far apart and moves in a random manner at high speed. Draw the electronic structure of nitrogen molecule. Show only the outer shells. Outer shell മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. Electronic നമുക്ക് structure കാണിക്കണം. So നമ്മൾ ഇതിവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം electronic configuration of nitrogen is 2,5 and it is a covalent bonding. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ nitrogen it need 3 more electrons. So they will be sharing what 3 pair of electrons ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. എത്ര electrons ആണോ വേണ്ടത് അത്ര pair of electrons ആയിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. Okay, they will be sharing 3 pair of electrons. Each nitrogen atom will be sharing 3 electrons. Okay, so നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണ്. So dot and cross structure വരച്ചാൽ you will get 2 marks. നീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം. Okay, ഇത് ഈസിയാണ്, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. Next question, compare the movement and arrangement of molecules in solid nitrogen to those in nitrogen gas. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഒരു സോളിഡിന്റെയും ഗ്യാസിന്റെയും പാർട്ടിക്കിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് എഴുതുക. സോളിഡിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? They are regular lattice, random, irregular. ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ random, irregular, no pattern. Distance ആണെങ്കിൽ അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ they are very closely packed. What about gas? They are far apart. Movement ആണെങ്കിലോ in solid they can only vibrate in fixed position but in gas they are moving. So ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിന്റ് അതായത് about pattern, about the distance, about the movement with comparison രണ്ടിന്റെയും comparison എഴുതിയാൽ you will get 3 marks. Okay, next question, a sealed container contains nitrogen gas. The pressure of the gas is due to the molecules of the gas hitting the walls of container. Use the kinetic theory to explain why the pressure inside the container increases when temperature is increased. So we know that when the temperature is increased, what happens? Temperature കൂടുമ്പോൾ automatically the particle will be having more energy. So it will be hitting the walls of container more frequently. Okay, it will be hitting the walls of container more frequently and so thus with more force also. So thus it will be creating more pressure. Next question, the following apparatus can be used to measure the rate of diffusion. Okay, so ഇവിടെ question എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ explain why nitrogen gas diffuse faster than chlorine gas. So നമുക്ക് ഇവിടെ nitrogen and chlorine തന്നിട്ടുണ്ട്. Nitrogen why faster? We know that when comparing diffusion എന്തിനൊക്കെ ബേസിസ് ആണ്? ടെമ്പറേച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ mass of the particle. So nitrogen compare ചെയ്യുമ്പോൾ nitrogen is having lesser mass than chlorine. Okay, nitrogen has having lesser mass than chlorine. So the particles which is having
smaller mass will be diffusing more faster. Okay, so this is about diffusion, that is the particles with lesser mass will be moving faster, so they can move easily. So nitrogen is having lesser mass, so it will be moving easy. So next question, explain why nitrogen gas diffuses faster at higher temperature. Okay, at high temperature molecules move more faster and have more energy. Okay, explain why nitrogen gas diffuse more faster at high temperature. At high temperature, molecules move faster and have more energy. Okay, and the molecules will be having more energy. Okay, thank you. Chemistry mark score. Okay, അത്ര വലിയ ലോജിക് ഒക്കെ നമ്മൾ മോൾസ് അങ്ങനത്തെ ചാപ്റ്ററേ വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണോ എന്നുള്ളതിലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അതായത് വി ഷുഡ് ബി തറോ വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ്. ഫിസിക്സ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ലോജിക് ഫോർമുലാസ് അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. ബട്ട് കെമിസ്ട്രി യു ഷുഡ് ബി തറോ വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ്. രണ്ടും കണ്ടന്റ് തറോ ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ഫിസിക്സ് ഈവൻ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ട് ഓർമ്മയിൽ എഴുതാം. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് റീഡിങ് ഇല്ലെങ്കിലും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉള്ളവർക്ക് ഫിസിക്സ് എഴുതാം. ബട്ട് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വി ഷുഡ് തറോ വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ്. Okay, next is chromium. We know that it is a transition metal. State two differences in the physical properties of chromium and sodium. Namukkariyam chromium is a transition metal, sodium is a group 1 metal, highly reactive metal. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി, സ്ട്രെങ്ത്, ബോയിലിംഗ് ആൻഡ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. So നമുക്കറിയാം transition metals will be harder and it will be having high density because mass ഒക്കെ കൂടുതലാണ്, and it will be having high melting and boiling point when they are stronger comparing to, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോഡിയം ഒക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. So these are the physical properties. ഇനി state two chemical properties of chromium, different chemical properties ആണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം when comparing to the transition metal, group 1 metals are more reactive. So sodium is more reactive. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ആവും. നമ്മൾ ഈ സോൾട്സിന്റെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് അല്ലേ വരിക. സോ ഇത് സോൾട്ട് അല്ല, മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ കളർ ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോമിങ് എ കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. സോഡിയം കോമ്പൗണ്ട് ആർ വൈറ്റ്, അപ്പൊ അവിടെ കളർ ഇല്ല. ക്രോമിയത്തിന് നമുക്കറിയാം എല്ലാ കാറ്റലിസ്റ്റിനും എല്ലാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റിനും ദേ ഹാവ് കാറ്റലിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. പിന്നെ സോഡിയം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിന്റെ ഒരു ഇതാണ് മോർ ദാൻ വേരിയബിൾ വാലൻസി ആണ്. അതായത് മോർ ദാൻ 1 ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രോമിയം പോലെ തന്നെ അയൺ ആണെങ്കിൽ Fe2+ ഉണ്ടാവും, Fe3+ ഉണ്ടാവും. സോ മോർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വരും. ആൻഡ് ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇതാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തറോ ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ഹോമോജീനിയസ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതേപോലെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത്, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഒരു 80% ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അത് നന്നായി പഠിക്കുക. ദെൻ ക്രോമിയം അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ, കൈനറ്റിക് തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ഫാസ്റ്റർ, കൊളൈഡ് ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതേപോലെ ഡിഫ്യൂഷന്റെ റേറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരു 80% കണ്ടിന്യൂസ് ആയി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് ഒരേപോലെയല്ല, ബട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ, പ്രഷർ അതൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ഇതിൽ നമ്മൾ, ബട്ട് ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഏകദേശം അതേ ആൻസർ ആണ് വരിക. സോ നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സോഡിയത്തിന്റെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, കോംപ്ലക്സ് അയോൺസ് ഫോം ആവും. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയും വേരിയബിൾ വാലൻസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കോംപ്ലക്സ് അയോൺസ് ഫോം ചെയ്യും. ബട്ട് സോഡിയം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യില്ല. പിന്നെ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ഈവൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ, ബട്ട് ക്രോമിയത്തിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Okay, so next this is about the difference. Next is chromium is used to electroplate steel objects. The diagram shows how this could be done. അപ്പോൾ give 2 reasons why steel objects are plated with chromium. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോമിയത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തിങ്ക് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ക്രോമിയം ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഷൈനി. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രോമിയം ഇസ് എ കൊറോസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ഹാർഡ് സർഫസ്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ക്രോമിയം. ഇനി ഫോർമുല ഫോർ ക്രോമിയം 3 ion is Cr3+,
and sulfate ion is SO4 2-. What is the formula of chromium 3 sulfate? അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രോമിയത്തിന്റെ 3+ വാലൻസി സൾഫേറ്റിന്റെ 2 നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ Cr2SO4 ട്രൈസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി write the ionic equation for the reaction at the negative electrode. So നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ്, ക്രോമിയം സൾഫേറ്റ് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പോവാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുക? ക്രോമിയം ഉണ്ട്, അക്വസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രോമിയം, ഹൈഡ്രജൻ, പിന്നെ OH- SO4-. അപ്പോൾ കാറ്റയോൺ, അതായത് കാറ്റയോൺ ആണ് പോകേണ്ടത്. ടുവേഴ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് പോവുക, ക്രോമിയവും H+. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ജനറലി H+ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ, അതായത് കൂടുതലായിട്ട് H+ പോകുന്ന പോലെയാണ് അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് എങ്ങനെയാ H+ അയോൺസ് പോവുക? അതായത് നമ്മുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ്. ഇഫ് ഇസ് എ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് H+ പോവുക. H+ന് ഹൈഡ്രജനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോമിയം ഇസ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്, സോ ക്രോമിയം ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ റിയാക്ടിവിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രോമിയം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ്, സോ ക്രോമിയം ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോവുക, കാത്തോഡിലോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ അറിയാം അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണ്. സോ ക്രോമിയത്തിന്റെ അയോണിക് ചാർജ് എത്ര? 3+ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം? ക്രോമിയം 3++ 3 ഇലക്ട്രോൺ gives ക്രോമിയം. സോ ഇതാണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് is a colored gas which relights a glowing splint which is formed at the positive electrode at the anode. നമുക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റ്ലി സൾഫേറ്റും OH- ഉണ്ടാകുമ്പോൾ OH- ആണ് ആനോട്ടോട്ട് പോവുക, അവിടെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ഫോം ആവുക. അത് തിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഇല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഒരു ഗ്യാസ് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് വിൽ റിലേറ്റ്സ് എ ഗ്ലോയിങ് സ്പ്ലിന്റ്, ഏതാ? ഓക്സിജൻ. സോ അവിടെ ആ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ആഡ് മോർ ക്രോമിയം സൾഫേറ്റ്, ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗ് യൂസിംഗ് എ കോപ്പർ ആനോഡ് it is necessary to add more copper sulfate. അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, it is necessary to add more chromium sulfate, but ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു ആഡ് മോർ, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം. ബട്ട് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗിന്റെ പകരം, അതായത് കോപ്പർ ആനോഡ് വെച്ചിട്ട് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി ടു ആഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ്. അതായത് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ കോപ്പറിന്റെ ഇലക്ട്രോളിസിസിൽ വേണ്ടി വരില്ല. അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്രോമിയം അയോൺസ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് യൂസ്ഡ് അപ്പ് ആവും. സോ നമ്മൾ അവിടെ അതിനെ റീഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനാണ് ക്രോമിയം സൾഫേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോപ്പർ ആനോഡാണ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ എന്താ? കോപ്പർ അയോൺസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ് ഫ്രം കോപ്പർ ആനോഡ്. ഇവിടെ സൊല്യൂഷനിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഏതിലാ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്? ആനോഡ് എന്നാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അയൺ ഇസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓർ ഹാമറ്റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ സിങ്കിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയണിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ, ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. അതിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഗീവ് ഇൻക്ലൂഡ് 1 ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിഡോക്സ് ആൻഡ് 1 ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് 1 ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ് ടൈട്രേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട്, അതായത് ആണിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം വി വിൽ ബി ആഡിങ് അയൺ ഓക്സൈഡ്, അതേപോലെ തന്നെ ലൈം സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ചാർക്കോൾ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യും, അല്ലെ? കോക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യും. സോ നമുക്കറിയാം കാർബൺ ബേൺസ് ഓർ റിയാക്ട് ടു ഫോം CO2. ആദ്യം കാർബണും ഓക്സിജനും സ്ട്രോങ് എയർ അതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയാക്ടിങ് വിത്ത് കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ forming carbon dioxide. ഇതൊരു റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് എക്സോതെർമിക്. സോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം പക്ഷെ 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 ഇക്വേഷനും ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷനും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എല്ലാ ഇക്വേഷനും എഴുതേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ഓക്കെ, so CO2 that is C plus O2 gives CO2, that is redox reaction, and this reaction is exothermic. ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് is reduced with again കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
carbon monoxide form ആവും. This is also a redox reaction, and this carbon monoxide will be reacting with hematite, that is iron ore. That is iron ore is reduced by carbon monoxide at 600 degrees Celsius. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പേജിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അയണിന്റെ ബാക്ക് പേജിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് കാർബൺ റെഡ്യൂസസ് ഹാമറ്റൈറ്റ് ടു അയോൺ. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈം സ്റ്റോൺ ആണ് അല്ലെ. Limestone നമുക്കറിയാം ആദ്യം limestone will be decomposed to form calcium oxide and carbon dioxide, and this lime react with silica to form calcium silicate. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിഡോക്സ്, ഇവിടെ നമ്മൾ 3 റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് റീഹൈഡ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇതൊരു ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് എ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്. സോ ഇതെന്താ ഒരു ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ടൈട്രേഷൻ പോലെയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഇത് സിലിക്ക വിൽ ബി കളക്റ്റഡ്, ഒരു മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും. സോ ഇതാണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതും അതായത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പെന്ന് പറയില്ല. അതായത് സോൾട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചാപ്റ്റർ 5 ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ബേസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ്, മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ആസിഡ്, മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ആസിഡ്, ആ മെത്തേഡ് എ. ദെൻ മെത്തേഡ് ബി യൂസിങ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ പ്രോസസ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്സും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പായും ചോദിക്കും, സൊല്യൂബിൾ സോൾട്സും ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്സും. സോ സൊല്യൂബിൾ സോൾട്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിങ് എ ബേസ് ആൻഡ് ആസിഡ്. Okay, complete this method of preparing dry crystals of soluble salt, that is copper chloride 6 water from the insoluble base copper carbonate. So നമ്മൾ കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് ആസിഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അതും നമുക്ക് ഈസിയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇൻസൊല്യൂബിൾ കോപ്പർ കാർബണേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്ടർ ദ എക്സസ് സോളിഡ് ഇസ് ഫിൽട്ടർഡ് ഔട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡീകാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഫിൽട്ടർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഫിൽട്രേറ്റിലാണ് നമുക്കുള്ള സോൾട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഫിൽട്രേറ്റ് ഇസ് ജെൻലി ഇവോപ്പറേറ്റഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം. സ്റ്റെപ്പ് 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യിക്കുക. ആൻഡ് ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഫിൽട്ടേർഡ്, അതിനൊന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാനായിട്ട്. ആൻഡ് വാഷ്ഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ, ദെൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഡ്രൈഡ് കെയർഫുള്ളി ബിറ്റ്വീൻ പേപ്പേഴ്സ്. സോ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ 3 പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഫിൽട്ടർ, വാഷ് ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി ഡ്രൈ ക്രിസ്റ്റൽസ്, അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ സ്റ്റെപ്പിൽ. സോ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ 4 പോയിന്റ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഈ 4 പോയിന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് മോൾസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്താൽ ഈസി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ചെയ്യാം. 5.95 of cobalt carbonate were added to 40 centimeter cube of hydrochloric acid. Okay, 40 centimeter cube of hydrochloric acid, and the concentration is 2 mole of per decimeter cube. Calculate the maximum yield of cobalt chloride 6 water and how the cobalt 2 carbonate was in excess. Okay, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് HCl യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, HClന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. HClന്റെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. HClന്റെ ഡാറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് 40 തന്നിട്ട്, അതായത് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട്, കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വോളിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഓക്കെ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വൈ മീൻസ് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ളതാണ് ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ മോളാർ വോളിയം വെച്ച് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻറ്റു വോളിയം. കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയായിരുന്നു? 2 അല്ലെ, 2.0. ഇവിടെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ശരിക്കും. 2.0 ഇൻറ്റു 2 അല്ല 20 എന്നല്ലേ, സോറി 2 തന്നെ സോറി. 2.0 ഇൻറ്റു 40 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയും അതേപോലെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. 1 മിനിറ്റ്.
Okay, so question ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. First we have to find the number of moles of HCl used. So number of moles of HCl used എന്ന് പറയുമ്പോൾ number of moles കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ വോളിയം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്ന കാരണം നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോൺസെൻട്രേഷനും മോൾസും കൂടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. അതെന്താ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ്? 2 ആണ് അല്ലേ? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് 2. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വിൽ ബി 2, that is ഇവിടെ കണ്ടോ 2, that is 2 into 40 by 1000. എന്തുകൊണ്ടാണ് 1000 ചെയ്തേ? ബിക്കോസ് അത് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഡെസിമീറ്റർ ക്യൂബിലാക്കി. സോ അതിന്റെ ആൻസർ ദാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹിയർ 1 minute. That is 0.04 into 2, that is 0.8 moles. Okay, ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇവിടെ ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ എറർ വന്നതാണ്. 0.04, അതായത് ഇത് 40 divided by 1000, 0.04 into 2, that is 0.8 moles ആണ് HCl. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ we have to consider the ratio. Okay, we have to consider the ratio. എന്താ ratio consider ചെയ്യണ്ടേ? What we have to consider as ratio? 1 minute. സോ ഇവിടെ HCl എത്രയാ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത്? 0.08 മോൾസ്. ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് CO, അതായത് എൻഡ് ഓഫ് ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് കൊബാൾ ക്ലോറൈഡ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. കൊബാൾ ക്ലോറൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കില്ല. സോ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി തന്നെ റേഷ്യോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ റേഷ്യോ. സോ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് 1 mole ഓഫ് കൊബാൾ ക്ലോറൈഡ് is reacting, അതായത് 1 mole of cobalt chloride അതായത് 2 moles of HCl is needed to produce 1 mole of cobalt chloride അല്ലെ? 2:1 ആണ് റേഷ്യോ. സോ ഇവിടെ 0.8 moles ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ, അതായത് 2:1. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് CuCl2, അതായത് കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എത്രയാ ഫോം ചെയ്തത്? അപ്പൊ ഈ കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡും കൊബാൾട്ട് ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോക്കുക. അതും 1:1 റേഷ്യോയിലാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 0.04 മോൾസ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാസ് ഓഫ് 1 mole ഓഫ് CuCl2 ഇസ് 238 grams. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം ഈൽഡ് ഓഫ്, അതായത് എത്ര മാസ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട്, മോളാർ മാസ് ഉണ്ട്. സോ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 0.04 into 238, that is 9.52 gram. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ മാസ്. അപ്പൊ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ്, ദാറ്റ് ഇസ് 9.52 gram. ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് HCl എത്രയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് HCl യൂസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. നമ്മുടെ പഴയ ആൻസർ അങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്താൽ 0.08. ഇനി മാസ് ഓഫ് 1 mole ഓഫ് കൊബാൾട്ട് കാർബണേറ്റ് 119 gram ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എഗെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോറി, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻ 5.95 gram. മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, മോളാർ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ 5.95 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 119 is equal to 0.05 മോൾസ്. സോ അപ്പൊ അത് ആൻസർ ആയി. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദിസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് കൊബാൾട്ട് കാർബണേറ്റ് ഇസ് എക്സസ്. അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സസ് എന്ന് പറയാൻ റീസൺ നമുക്കറിയാം. ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോയില് 2:1 റേഷ്യോ ആണ്. അതായത് HClന്റെ ഹാഫ് ടൈം ആയിരിക്കും കൊബാൾട്ട് കാർബണേറ്റ് വേണ്ടത്. അതായത് ഇവിടെ 0.08 മോൾസ് ആണെങ്കിൽ കൊബാൾട്ട് കാർബണേറ്റ് എത്ര മതി? 0.04 മോൾസ് മതി അല്ലെ? 2:1 റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ 0.04 മോൾസ് മതി. ബട്ട് ഇവിടെ 0.05 ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സസ്. സോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so please go through the question paper also. If you have any doubt, please message